कोई बंदा खुदा दे आ जाता जदों उन्होंने ये पता लग जाए कि वो परीक्षावां जिहड़ियां ने उन्होंने बारे नॉलेज हो जाए जिहड़ियां उहदे ते आने वाली परीक्षावां ने जां आईयां हुंदियां ने फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ 7 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਤੇ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। परंतु मुझे अपने अंगों में से दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की जेल से कौन छुड़ाएगा। तो जो पौलस इस गल नूं जान गया कि ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी पाप की शरा है जिहड़ी ਉਹਦੇ नाल लड़ रही आ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 23 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲੜਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ नहीं सकता। तो उन्हें इस गल नूं जान लिया कि ये पाप जिहड़ा मेरे अंदर वसदा आ, पाप की शरह जिहड़ी मेरे अंदर है। जो असीं इहदी 16 आयत तो पढ़ते हैं तो सारा समझ आ जाता। 16 नूं भी नाल ही पढ़ लवांगे 16 सारा। पर जे मैं ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मैं शरह ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ है। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था बुरी है। हाँ जी अगे सो हुण मैं तां ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ नहीं सगों पाप है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ है। मैं तो नहीं सगों पाप आ। तो उन्हें उस चीज़ नूं उस शरह नूं पहचानिया, पाप की शरह नूं पहचानिया। तो फिर उसदी समझ में आ गया कि ये जिहड़ी पाप की शरह आ इन्हें मैनूं मंदभागी मनुख बना दिता है। तो आज असी इस संसार के अंदर देखते हैं कि किन्ने लोग ने जिहड़े अपने आप को मंदभागी समझते हैं तो क्यों वो मंदभागी बन गए ने। बड़े लोग ने जिहड़े अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या अपने आप को तुच्छ समझते हैं या अपने आप को एवं समझते हैं। क्यों इस तरह बन गए। उन्हें पहचान की, पौलस ने अपने जीवन के पहचान की कि ये जी पाप की शरह आ इन्हें मैनू मंदभागी बना दिता आ दूसरों के सामने, इन्हें मैनू कमज़ोर कर दिता आ। तो मतलब कि पाप की शरह जी अंदर सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ बन गया, मंदभागी बन गया। तो जदों उन्होंने पता लग गया कि ये पहचान ਉਹਦੇ अंदर आ गई कि मैं जो चाहना आ वो नहीं करता तो जो मैं करना चाहना वो नहीं कर सकता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करी जाना आ। ये मैं तो नहीं है पर मेरे अंदर कौन आ, पाप की शरह आ, पाप आ। उन्हें यदी पहचान की कि इन्हें मैनू अज तक मंदभागी बना छड़िया आ, इन्हें अज तक मैनू दूजियां दे सामने कमज़ोर
कर दिता आ, खोखला कर दिता आ। ये मेरे अंदर एक पाप की शला लड़ रही आ। मैं तो नहीं है बल्कि कौन आ? फिर चंगी तरह इहनूं समझना है। हाँ जी, चंगी तरह इहनूं समझना। 13 तो पढ़ो फिर सारे समझ जाएगा। हाँ जी, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ कि मेरे लिए मौत होया कदे नहीं, पढ़ते जाओ। पर पाप ने भई ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਅਤ ਬੁਰਾ ਠਹਿਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मैं वो नहीं चाहता जो करदा आ, सगों की करदा जिद तो मैनू घिन आउंदी आ वो मैं कर रहा है। खुद नूं भी उन्होंने नफरत आके ऐ नहीं होना चाहिए। बड़े मसीह कहते हैं कि इदा नहीं होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए या इस तरह करना चाहिए है, पर वो कर पा नहीं रहे होंगे। इन्हें पहचान की कि कारण की आ। हाँ जी, पर जे मैं वो करता हाँ जो नहीं चाहता, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਭਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। वो पाप आ जिहड़ा मेरे अंदर की करदा वसदा आ। तो फिर वो समझ गया कि इन्हें मैनू की बना दिता है, एक मंदभागा इंसान बना दिता है, मंदभागा मनुख बना दिता है। फिर जो वो अंदर ये पहचान आ गई, जो उन्हें इस गल नूं पहचान लिया, तो जो यदि 8 की 2 आयत नूं पढ़ते हैं, असीं पहली दूसरी आयत पढ़ लवांगे। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। इन्हें जो पहचान लिया तो इन्हें पहचान की कि आत्मा की शरह दे विच मैं चलांगा, आत्मा के चलाया चलांगा तो मैं की हो सकता, मुक्त हो सकता है। इन्हें पहचान कर ली कि मैं जो चाहना आ वो नहीं कर सकता, तो इन्हें मैनू दूसरों के सामने एक मंदभागी मनुख बनाया हुआ है, तो आत्मा की शरह मैनू लेना पवेगा। हुण कई कहते हैं कि दुआ करन नूं दिल नहीं करता जी, दुआ होंदी नहीं। जो तुसीं टाइम फिक्स कर लेंगे जे एक तो जाके राइट टाइम से बह जाना, होवे या ना होवे, खुदा ने अपने आप ही उन्होंने बल देना आ। उन्ना समा तुसीं उत्थे बतीत करो, उत्थे कोशिश में लगे रहो, कोशिश में सुस्ती ना करो। जो दुआ करेगा इंसान तो अपने आप ही फिर उसके अंदर बल आएगा। तो इन्हें आत्मा की शरह में चल के पाप ते मौत तो की हो गया छुटकारा प्राप्त किया। करने वाला मैं नहीं कहता, कौन है? पाप आ। जो तो छुटकारा कितना होया? आत्मा की शरह के द्वारा। तो अज कई ईमानदार ये कहते हैं कि नहीं ये चीज़ से सानू जित नहीं मिलनी, इस कमजोरी से सानू पता नहीं मिलनी, या ये मेरे को कमजोरी नहीं छुटनी, ये मेरे को पाप नहीं छुटना, या इनू मैं छड़ नहीं सकता। पौलुस ने अपने जीवन के बारे कहा कि उन्हें 3 बारी खुदा के अगे दुआ की। जो दूसरा करंथियां 12 बाब वो 8 आयत पढ़ते हैं। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। तो उन्हें 3 बार बेनती की कि ये मेथों की हो जाए, दूर हो जाए। तो इसका मतलब है कि अज जो सानू उन्हां परखां की पहचान आ जाती आ, जो साडे अंदर नूं असीं पहचान जाने आ, फिर उहदे विचों निकलण दे वास्ते सानू हल भी प्राप्त हुंदा आ। इहदे वास्ते कहंदा मैं 3 बार दुआ की कि ये मेथों की हो जाए, दुआ दूर हो जाए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कितनी बार दुआ की?
3 ਵਾਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਖ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 4 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਈ ਆ, ਫਤਹ ਪਾਈ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਲਡਲਫੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 3 ਬਾਬ ਦੀ 10 ਆਇਤ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तै जो मेरे धीरज के वचन की रक्षा की, ਤੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰक्षा ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਡਲਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤਾਵਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਡਲਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਤਹ ਪਾਈ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇਹ ਫਿਲਡਲਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 12 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਜਾਤਾ। हिंदी वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। महाकलीस समय ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਹਰ ਪਰਖ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੌਲਸ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਤਹ ਪਾਈ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ,
ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਭਾਗੀ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਪੌਲਸ ਨੇ, ਤੇ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈਵੰਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਤਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਤਹ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ, ਫਤਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੋ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਿਮੋਥਿਉਸ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ 11 ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਨ ਬਣਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮੂਰਖ ਹੋਣੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਫੁੱਟ ਗਏ। पर जो धनी होना चाहते हैं ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਭੱਜ। ਪੌਲਸ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਧਰਮ, ਭਗਤੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਧੀਰਜ, ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹੋ। ਧਰਮ, ਭਗਤੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਧੀਰਜ, ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹੋ। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, धंधे और बहुत सी बेकार हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना बहुत सारे दिया। लोगों ने की कर लिया, विश्वास तो भटक गए, पैसे का लोग सारिया भड़ाइया की की जाड़िया, तो जो भटक गए तो फिर उन्होंने अपने आप को की कर लिया, अनेक गवां के तीरां ने की कर लिया, वेल लिया। हाँ जी। पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के बंदिया, तू इन बातों से भाग, तू इन्हां गल्लां तो की कर भज, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। धर्म का पिछा कर, प्रेम का पिछा कर, नम्रताई का पिछा कर, धीरज का पिछा कर, इसका मतलब भक्ति का पिछा कर। इसका मतलब कि उन्होंने गलों तो भज। यूसुफ भी की होया, भजया है ना। 39 बाब की जो असं उत्पत्ति 39 की 12 आयत पढ़ते हैं तो उत्थे लिखा गया कि वह भजया। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਕਪੜਾ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਪੜਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠਾ और बाहर निकलिया। तब वो ढूंढने लगा और बड़े के बोरे में से लेकर नहीं 39 उसका 12 चैप्टर 39। तब वो स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो।
पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ से छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो ਜਦੋਂ ਪੋਤੀਫਾਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਾ, ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਭੱਜ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਭੱਜ। ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2 ਬਾਬ ਦੇ 18 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्योंकि जब उसने परीक्षा को दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। फिर दोबारा पढ़ो। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो यीशु मसीह ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਖਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਠਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, तो वह उनकी सहायता कर सकता है। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰੀक्षा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਆਪ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਦਮ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਤਹ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਸੰਗੀ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਧੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਖ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜੇ, ਯੂਸਫ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਭੱਜ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ, ਭੱਜ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਪਾਈ, ਫਤਹ ਪਾਈ। ਫਿਲਾਦੈਲਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਤਹ ਪਾਈ। ਮਹਾਂਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਤਹ ਪਾਉਣਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4 ਬਾਬ ਦੀ 13 ਆਇਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
हाँ जी हिंदी में जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मैनू सामर्थ दिंदा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की कर सकदा सब कुछ कर सकता है। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸੈਨਾ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇੰਨੀ ਸੋਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕਿਹਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੈਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਡਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 17 ਬਾਬ ਜਦੋਂ 44 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਫਲਿਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਿਸਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਅਸੁੰਤੀ ਫਲਿਸਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਅਣਖ ਖਾਈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਅਣਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਆ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਪੜੋ 44 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ 44 ਤੋਂ। ਤਦ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਕੌਣ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਿਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਡਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਵਰਸ਼ਾ ਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਂ ਨਜ਼ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਕ, ਇੱਕ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਪ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦਲੇਰ ਕਰਨ ਦੌੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਰੀ ਨਾ, ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਨਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕੱਠ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਵਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਫਲਿਸਤੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਟੁਕਾ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਵੱਧ ਫਲਿਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੱਠਾ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਪੱਥਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਪੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮਿਆਨੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੌਣ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਐਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੇ। तो अज जो सानू पहचान हो जाती है, जो पता लग जाता बार बार इतों गलती होंगी, इतों मेरे को बार बार गलती करा रहा, जिसके कारण मैं कि बन चुका, मंदभागी बन चुका है। अज बड़े लोग ने जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि असीं तो कुछ भी नहीं है। किन्ने बनाया मंदभागी? किन्ने बनाया? कहता मैं तो नहीं, वो जो पाप आ, पाप की शरह मन्निया तो वो पाप जो मेरे अंदरले कानून अंगां नाल लड़दा है। फिर समझ आई कि ये हुण आत्मा की शरह द्वारा इहनूं मैं की कर सकदा, हरा सकना है। तो आत्मा की शरह द्वारा उन्हें उहदे ते कीती फतह पाई। तो मतलब फिर इन्नी आत्मा च दबाव इंसान अन्ने भाषा बोली जाए, अन्ने भाषा बोली जाए, फिर दुनियावी गल्लां सारियां बंद। भी जिन्ना चिर हुण मैं जित नहीं जाता, जिन्ना चिर मैं फतह नहीं प्राप्त कर लैंदा, उन्ना चिर हुण जंग के मैदान चों बाहर नहीं निकलना, उन्ना चिर कबरे चों बाहर नहीं निकलना। फिर इन्नी सोच फिर इन्ने विश्वास वाली, दृढ़ता वाली हो कि नहीं हुण मेरा नाथ होवे या ना कोई होवे, मैं मसीह यीशु विच सब कुछ करन दे की सामर्थ हाँ। मैं उहदे विच जिहड़ा मैनूं बल दिंदा उहदे विच हो के सब कुछ करन दे की सामर्थ हाँ। तो अज असीं कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को ये नहीं निकलिया जाना, या इस कमजोरी से मैं फतह नहीं पा सकता, या ये मेरे को पाप नहीं छुटेगा। छुटेगा या विश्वास होवे, या इदा का कोई साथी मिल जाए, जिवें यीशु मसीह के बारे लिखा कि वो उन्होंने सहायता कर सकता। इस तरीके के नाल अज फतह प्राप्त करनी आ, ये फतह प्राप्त करनी कोई कठिन नहीं है, बस एक सोच नूं बदलना है। सोच के अंदर बड़ा विश्वास ते दलेरी पैदा करनी है। फिर इन्हां वचन पढ़ना शुरू कर दे कि नहीं, दुष्ट नूं मैं वचन के द्वारा करना हरा देवांगा। अज फतह तुहाडी आ, क्योंकि तुसीं फतह वास्ते ही कीते गए जे, बुलाए गए जे। मंदभागे होने वास्ते नहीं, शर्मिंदे होने वास्ते नहीं, कमज़ोर होने वास्ते नहीं, लाचार बनने वास्ते नहीं, तुहानूं बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पए इस करके नहीं बुलाए गए, बल्कि काहदे वास्ते बुलाए गए जी? तुहाडी शान वधाउण दे वास्ते, तुहानूं फतह दे नाल खड़ा करन दे वास्ते, कि दुनिया तुहाडी शान नूं वेखे, तुहाडी फतह नूं देखे। तो अज उस सोच नूं अपने अंदर लैना, कि बड़े विश्वास के नाल उसदा की करना है, सामना करना। तुसीं सब कुछ करन दे समर्थ जे, तुहाडे अंदर वो ताकत है। ते कमज़ोर लोगों की फिर संगत छड्ड के फिर ऐसे लोगों की संगत में आ जाना चाहिए, जिहड़े एक दूजे नूं जिंदगी कर सकन,
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣ। तो ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਲਿਸਤੀ ਸੈਨਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। तो ਅੱਜ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ।